नमस्कार, मैं विजय कुमार प्रोग्राम हैल्थ शो लैके तुहाडे 'च हाज़र हाँ। इस प्रोग्राम के राही आपां तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ कि ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਲੀਵਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੀਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੀਵਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बहुत ही वधिया क्वेश्चन है तुहाडा कि लीवर की है। आम तौर पर लोगों को अंग के नाम का तो पता होंदा लेकिन शरीर दे विच उहदी लोकेशन की है उहदे बारे नहीं पता होंदा। कई बार साडे कोल पेशेंट आते आके कहते जी मेरे हार्ट 'च दर्द हो रही है, हाथ होना तो इस जगह पर होंदा लेकिन इस जगह तो है नहीं। जेकर असीं मैडिकली देखा जाए तो हार्ट इस जगह पर नहीं है। सो इस तरह ही लीवर बारे भी आम तौर पर लोगों को पता नहीं कि वो किस जगह पर है। साडे शरीर का सब तो वड्डा ऑर्गन जिहड़ा है वो लीवर है, जिहदा कि अप्रोक्सीमेटली 1 किलो 600 ग्राम भार है, 8.5 इंच लंबा, 6.5 इंच चौड़ा तो 4.5 इंच मोटा ऑर्गन है। साडे शरीर का सब तो वड्डा ऑर्गन है। जेकर असी अपने पेट नूं 9 हिस्सों के डिवाइड कर लीए तो सज्जे पासे के सब तो उपरले हिस्से दे विच जिन्हों असी मैडिकली अपनी भाषा दे विच राइट हाइपोकॉन्ड्रीयम कहने हाँ, राइट हाइपोकॉन्ड्रीयम दे विच ये लीवर जिहड़ा है ये लोकेटेड हुंदा है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਸਲੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਡੈਲੀਕੇਟਡ ਜਿਹਾ ਆਰਗਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਲੋਬਸ ਹਨ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। आम तौर के उत्ते सारे ऑर्गनस नूं एक तरह की सप्लाई होंदी है लेकिन लीवर एक इहो जिहा ऑर्गन है जिन्हों दो तरह की सप्लाई है। एक तो हैपैटिक आर्टरी नूं जांदी है जिहड़ी कि ऑक्सीजन दे नाल भरिया होया खून जिहड़ा है जिन्हों असीं प्योर ब्लड कह दिंदे हां, वो प्योर ब्लड इहनूं दिंदी है, ठीक है। और दूसरी है पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन की करती है कि जिहड़ी आंतड़ियां दे विचों जिहड़ा गुड पार्ट हुंदा जिहनूं न्यूट्रीएंट असीं कह दिंदे हां, वो न्यूट्रीएंट्स नूं ब्लड दे विच ले जा के ते वो लीवर 'च ले जांदियां हन ते लीवर तो चैक हो के वो सारी शरीर दे विच जांदा है। डॉक्टर साहब, जो लीवर है वो शरीर दे विच की रोल होंदा है? लीवर की काम करता है शरीर च? हाँ जी, बहुत ही मेजर ऑर्गन है साडे शरीर का। मास्टर ऑर्गन भी जेकर असीं इहनूं कहीए तो कोई गलत नहीं होएगा। बहुत सारे काम जिहड़े है साडी बॉडी दे जिहड़े है वो लीवर करता है। जिहदे विच असीं देखिया जाए तो सब तो मेन रोल जिहड़ा है बाइल बनांदा है, बाइल्स बनांदा है। बाइल एक इहो जिहा लिक्विड है कि जिहड़ा बाद दे विच साडे खाने दे नाल मिल के साडे खाने नूं पचांदा है, ठीक है ना। सो ये बाइल्स बनाता रहिंदा है, ये हर वेले बाइल्स बनाता रहिंदा है। ये बाइल्स जिहड़ी इहदे चों लीवर चों बनदी है, ये बाद च जाके साडे गॉल ब्लैडर दे विच इकट्ठी हो जाती है एंड गॉल ब्लैडर जिहड़ा है उसनूं कॉन्सनट्रेट कर दिंदा है। बाइल्स जिन्नी ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होएगी उन्ना ही वधिया डाइजेशन होएगी, उन्ना ही वधिया खाना पचेगा। मान लो कि लीवर ने जेकर 100 ग्राम बाइल बनाई तो वो जदों गॉल ब्लैडर दे विच जांदी है तो वो 10 ग्राम रह जाती, इन्नी कॉन्सनट्रेटेड हो जाती है। सो वो कॉन्सनट्रेटेड ऐसे करके हो जाती है कि वो जिन्नी वो कॉन्सनट्रेटेड होएगी उन्ना जल्दी खाना पचेगा। जिसले सानू भुख लगती है असी खाना खाने हाँ तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो बाइल्स जिहड़ी है आंतड़ी 'च चले जाती है और उस खाने दे नाल मिल के उस खाने नूं पचांदी। सो बहुत ही वधिया फंक्शन है लीवर का बाइल्स नूं बनाना, जिहदे करके साडा खाना पचदा है, जिहदे नाल सानू न्यूट्रिशनस जिहड़ी है वो मिलती है। सो ये अपने अंदर जिहड़ा वा ना सैकेंड असी जेकर असी देखिए तो अपने अंदर ग्लाइकोजनस जिहड़ियां है उन्हां नूं स्टोर कर लैंदा है एंड जिसले कोई एमरजेंसी हुंदी है तो ये ग्लाइकोजन नूं दोबारा ग्लूकोज दे विच कन्वर्ट करके तो साडी बॉडी नूं जिहड़ा है वो एनर्जी जिहड़ी है दिंदा है। तीसरा इसका फंक्शन देखिए तो बहुत ही वधिया फंक्शन है, दैट इज़ द ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की प्रोडक्शन करता है। मान लो कि साढ़े कोई सट लग जाती है, ठीक है, लेकिन तुसीं देखिया होएगा कि थोड़ी देर बाद वो जिहड़ा खून है कई बार अपने आप ही बंद हो जाता, या उन्होंने थोड़ा दबा लो या कुछ कर लो तो थोड़ी देर बाद बंद हो जाता। एक्चुअली वो अपने आप बंद नहीं होंदा। हुण जेकर कितों खून वगना शुरू हो गया वो तो वग ही जाऊगा, वो किस तरह बंद होगा? वो बंद हुंदा वै क्लोटिंग फैक्टर के करके एंड वो क्लोटिंग फैक्टर जिहड़ा है वो लीवर प्रोड्यूस करता है।
ਫਿਰ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ RBC ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਲੀਵਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੋਲਿਊਟਡ ਵਾਟਰ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇਕਰ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਨਲਕਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੀਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੈਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਦਿਆਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਓ ਲੈ ਲੈਣਾ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਵਰ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਐਲਕੋਹਲ, ਸ਼ਰਾਬ। ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੂਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਤੇ ਸਕਿਨ ਚੋਂ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੇਜਰ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਿਨ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜਰ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਲੰਗਸ 'ਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਥਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਵਰ 'ਚੋਂ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ 'ਚੋਂ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੀਵਰ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਜਰ ਕੌਜ਼ ਹੈ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣੀ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੀਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਿਰੋਸਿਸ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਿਰੋਸਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੰਸ ਲੀਵਰ ਇਜ਼ ਸ਼ਰੰਕਡ ਇਟ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਬੀ ਰਿਪੇਅਰਡ। ਸਿਰੋਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈਪੈਟਿਕ ਸੈਲਸ ਸਰਜਨਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲਾਲ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਲੀਵਰ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਨੀਲੇ ਪੱਤੇ ਦੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਤੋਂ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ?
ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਕ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ, ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਨਹਾਈਜੀਨੇਟਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ A B C D E ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਨਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਲਦੀ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਸਲੋਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਥੱਕਿਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਯੈਲੋਇਸ਼ ਪੀਲਾਪਨ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਈਟ ਹਾਈਪੋਕੌਂਡਰੀਅਮ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਜੌਂਡਿਸ ਲੱਗਣਾ, ਪੀਲਾਪਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਥੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੀਵਰ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੰਪਟਮ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਟਰਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਟਿਸ਼ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀਵਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ, ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੀਲੀਆ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੌਂਡਿਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੌਂਡਿਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੌਂਡਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਜੌਂਡਿਸ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੌਂਡਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਲੀਵਰ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਦਾ। ਜੌਂਡਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੌਂਡਿਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਪੁੜੀ ਲਿੱਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੁੜੀ ਖਾ ਲਈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਲੀਆ ਘਟ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਜੌਂਡਿਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਵਰ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਹਾਈਪੋਕੌਂਡਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋਣਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਉਲਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਜੌਂਡਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਫੀਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਲੀਵਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਘਿਓ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੀਵਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਈਵਨਿੰਗ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕੁਝ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਏ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੀਵਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟਿਪਸ ਮਿਲਦੀਆਂ।